إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue la lecture du tafsir de Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. قال الله تعالى في سورة الحاقة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Les versets 9 à 12 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: Pharaon et ceux qui vécurent avant lui ainsi que les villes renversées commirent des fautes. Ils désobéirent au messager de leur Seigneur. Celui-ci donc les saisit d'une façon irrésistible. C'est nous qui, quand l'eau déborda, nous avons chargé sur l'arche afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أي وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاه كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأراه من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا وجاء من قبله من المكذبين والمؤتفكات أي قرى قوم لوط الجميع جاءوا بالخاطئة أي بالفعلة الطاغية وهي الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة ومن ضم إلى ذلك من أنواع الفواحش والفسوق فعصوا رسول ربهم وهذا اسم جنس أي كل من هؤلاء كذب الرسول الذي أرسله الله إليهم فأخذ الله الجميع أخذة رابية أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض على مواضعها الرفيعة وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين واعتبروا بآياته الدالة على توحيده ولهذا قال لنجعلها أي الجارية والمراد جنسها لكم تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليهما من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم فإن جنس الشيء مذكر بأصله وقوله وتعيها أذن واعية أي تعقلها أولو الألباب
ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة أهل البلادة وعدم الفطنة فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وفكرهم بآيات الله. Donc il dit rahimahullah ta'ala en expliquant ces versets 9 et 12 à 12 de sourate Al-Haqqa, et il en a été ainsi pour les deux peuples hormis ceux précédemment cités, que sont Aad et Thamoud. Car dans les versets précédents de sourate Al-Haqqa, Allah Azza wa Jal nous parle du peuple de Thamoud et du peuple Thamoud et le peuple Aad qui ont désobéi à leurs messagers respectifs, et Allah subhanahu wa ta'ala les a exterminés, notamment lorsqu'Allah Azza wa Jal dit فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Allah Azza wa Jal a exterminé le peuple de Thamoud à l'aide d'un bruit excessivement fort qui a fait d'eux des cadavres sans vie. Et Allah Azza wa Jal a exterminé le peuple de Aad par un vent mugissant et furieux qui s'abatta sur eux pendant 7 jours consécutifs. Donc Cheikh Saadi dit, en expliquant le 9e verset de Surat Al-Haqqa, وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ, et Pharaon est venu ainsi que ceux qui l'ont précédé. Donc, les deux peuples de Aad et Thamoud ont désobéi à leurs prophètes, mais ils n'ont pas été les seuls qui ont outrepassé les limites. Parmi ceux qui ont désobéi aux prophètes qui leur a été envoyés, il y a le pharaon d'Égypte, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son serviteur et son prophète Moussa, le fils de Imran alayhi salam, qui lui a montré des preuves évidentes, des preuves qui permettent de faire éclater la vérité. Mais Pharaon n'a pas vu les choses ainsi. Il a renié ces signes et a mécru par injustice et orgueil. Et sont venus avant lui, c'est-à-dire avant Pharaon, d'autres qui ont traité de menteurs et de mensonges leurs prophètes, comme Allah Azza wa Jalla dit, وَالْمُؤْتَفِكَاتِ, les villes renversées, c'est-à-dire le peuple de Qawm Lut, le peuple de Lut alayhi salam. Tous commirent des fautes. Quelle est cette faute ou ces fautes qu'ils ont commis? Ils ont mécru au prophète qui leur a été envoyé. Ils l'ont traité de menteur, ceci par injustice et par orgueil. En ajoutant à ceci toutes les formes de turpitude et le désordre qu'ils ont semé sur terre. Puis Allah Azza wa Jalla dit فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ, ils désobéirent aux messagers de leur Seigneur. Et ici, messager, il faut comprendre par messager le genre, c'est-à-dire que chacun de ces peuples a mécru et a traité de menteur le prophète qu'Allah lui a envoyé. Et Allah Azza wa Jal les saisissa tous d'une façon irrésistible. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a infligé un châtiment qui est au-dessus de celui du châtiment qui suffit à les détruire.
Allah Azza wa Jal leur infligea donc un châtiment beaucoup plus fort que le châtiment nécessaire à leur destruction. Et parmi ces peuples, il y a le peuple de Nuh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait couler, a fait noyer dans cet immense déluge qui a recouvert l'ensemble de la terre et qui a même recouvert les endroits les plus hauts et les cimes les plus élevées. Allah subhanahu wa ta'ala a donc comblé les créatures qui sont venues après eux. Allah Azza wa Jal a comblé les créatures qui sont venues après eux, c'est-à-dire après le peuple de Nuh. Car Allah Azza wa Jal a sauvé Nuh ainsi que ceux qui ont cru en lui. Fil Jariyah. Il les a sauvés car ils se sont réfugiés par la permission d'Allah Azza wa Jal dans l'arche. Ainsi, Allah Azza wa Jal a sauvé une partie de l'humanité. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit: soyez donc reconnaissants envers votre Seigneur, qui vous a sauvé lorsqu'il a fait périr ceux qui lui ont désobéi. Méditez donc dans ces signes qui prouvent son unicité. Comment expliquer cette reconnaissance que l'on se doit d'avoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal concernant l'arche de Noé? Car ces personnes qu'Allah Azza wa Jal a sauvées, ce sont les seuls qui ont échappé au châtiment. Ainsi, tous les êtres humains qui sont venus après eux sont sortis de leur lombe. Ils sont sortis des lombes de ces personnes. Ces personnes qu'Allah Azza wa Jal a sauvées ont été la cause de notre existence au jour d'aujourd'hui. Ainsi, quelque part, Allah Azza wa Jal nous a sauvés, nous aussi, lorsqu'il a sauvé ces personnes qui ont cru en Nuh alayhi salam et qui se sont réfugiés dans l'arche. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit linaj'alaha, afin d'en faire, c'est-à-dire du bateau, de l'arche. Et ici, ce qu'il faut comprendre de Al-Jariya, de l'arche, ce n'est pas l'arche de Noé, mais c'est le genre, ce sont tous les bateaux. linaj'alaha lakum tadhkiratan, afin d'en faire, c'est-à-dire de ces bateaux, un rappel qui vous fera rappeler le premier bateau construit. Et le premier bateau construit sur terre est l'arche de Noé, que Nuh alayhi salam a construit de ses propres mains. Ainsi, lorsque l'on voit un bateau, quel que soit ce bateau, il doit nous faire rappeler le premier ou la première des embarcations navales qui a été construite, et de nous faire rappeler l'histoire de cette embarcation et comment Allah Azza wa Jal, à travers cette embarcation, a sauvé ceux qui ont cru en lui et ceux qui ont suivi leurs prophètes, et comment Allah Azza wa Jal a fait périr tous les autres êtres humains présents sur terre à ce moment. Ainsi, le genre d'une chose ou la nature d'une chose nous fait rappeler son origine. Puis Allah Azza wa Jal dit وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ, que toute oreille fidèle conserve, c'est-à-dire que ceci résonne sur ceci ceux qui sont doués de
d'intelligence et ceux qui comprennent ce qui est voulu par ce verset. Et ceci contrairement aux gens qui se sont détournés et qui ont plongé dans l'insouciance, ceux qui font preuve de stupidité. Ainsi, ils ne profitent pas des signes d'Allah, car ils ne comprennent pas ce qui provient d'Allah et ne méditent pas sur les signes d'Allah. Et ceci nous amène à prendre en considération l'importance du tafsir, l'importance d'étudier l'explication du Coran, d'étudier l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui comprend la parole d'Allah azza wa jal, eh bien, cette parole lui sera bénéfique et il fera partie de ceux qui comprennent et profitent des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 13 à 18 de Surat Al-Haqqa, l'inévitable. Puis quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors l'événement se produira et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8 ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم كان هذا مقدمة لذكر الجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامة وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت على الأرض فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا هذا ما يصنع بالأرض وما عليها وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها والملك أي الملائكة الكرام على أرجائها أي على جوانب السماء وأركانها خاضعين لربهم مستكينين لعظمته ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله ولهذا قال يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم وصفاتكم فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة ويحشر العباد حفاة عراة غلا في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فحينئذ يجازيهم بما عملوا ولهذا ذكر كيفية الجزاء. Donc il dit rahimahullah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité ce qu'ont fait ceux qui ont traité de mensonges et de menteurs, les prophètes qui leur ont été envoyés,
et comment Allah Azza wa Jal les a châtiés et a fait précipiter leur châtiment dans cette vie d'ici-bas, et comment Allah Azza wa Jal a sauvé ses prophètes et ceux qui les ont suivis. Ceci était une introduction pour parler de la rétribution de l'au-delà. Ceci est de la part d'Allah Azza wa Jal une introduction pour parler de la rétribution de l'au-delà, et qu'Allah Azza wa Jal rétribue de façon complète les actes accomplis dans cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jal les rétribuera de façon complète le jour de l'au-delà. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité les tourments qui vont avoir lieu avant l'arrivée du jour dernier. Et que la première de ces choses était le fait que Israfil soufflera dans la trompe. Et lorsque soufflera dans la trompe, lorsque les corps auront été reconstitués. Lorsque les corps auront été reconstitués par Allah subhanahu wa ta'ala après qu'ils eut été poussière. Et Israfil alayhi salam soufflera la première fois. Et les âmes sortiront alors et chaque âme retournera dans son corps. Et chaque âme retournera dans son corps, et c'est à ce moment que les gens seront debout devant le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal dit وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup. C'est-à-dire que les montagnes seront exterminées et disparaîtront. Elles seront ensuite mélangées à la terre, et le tout formera une plaine dénudée, plate, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans d'autres versets. La tara fiha iwajan wala amta. Tu n'y verras ni tortuosité ni dépression. Ceci est ce que l'on fera de la terre et de tout ce qu'il y aura à sa surface. Quant au ciel, le ciel sera déstabilisé. Il se déchirera, sa couleur changera et il sera fragilisé de par les événements durs et la force phénoménale que le ciel subira. Et ceci nous montre l'événement grandissime et les tourments effrayants qui auront lieu le jour du jugement. Puis Allah Azza wa Jal dit wal malaku, c'est-à-dire les anges rapprochés seront sur ses côtés, c'est-à-dire sur les côtés des cieux. Ils seront soumis à leur Seigneur et s'humilieront devant l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, tandis que 8 ce jour-là, c'est-à-dire 8 anges, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Des anges qui auront une force phénoménale. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour juger ses serviteurs, il jugera entre eux par sa justice subhanahu wa ta'ala, mais également par sa bonté. Pour cela qu'il dit Azza wa Jal, Yawma idhin tu'radun, ce jour-là vous serez exposés, c'est-à-dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, la takhfa minkum khafiyah, et rien de vous ne sera caché. Rien de vous ne sera caché, ni de ce qu'il y a dans vos corps, c'est-à-dire que vous serez ressuscités nus. Rien de vos corps ne sera caché, de même que rien de vos actions, ainsi que de vos tempéraments
ou de ce qui vous caractérisait ne sera caché, car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît le visible comme l'invisible. Les gens seront ressuscités nus, les pieds nus et incirconcis, dans une terre plate. Leurs regards seront terrifiés, et ainsi, et ce jour-là, ils seront rétribués selon leurs actions. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a cité par la suite la façon par laquelle la rétribution aura lieu. ثم قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets 19 à 24 de sourate Al-Haqqa, l'inévitable, selon le sens. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à la portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » قال الشيخ السعدي رحمه الله وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من الكرامة هاؤم اقرءوا كتابيه أي دونكم كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل ولهذا قال إني ظننت أني ملاق حسابيه أي أيقنت فالظن هنا بمعنى اليقين فهو في عيشة راضية أي جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها فإن في جنة عالية المنازل عالية المنازل والقصور عالية المحل قطوفها دانية أي ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين ويقال لهم إكراما كلوا واشربوا أي من كل طعام لذيذ وشراب شهي هنيئا أي تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص وذلك الجزاء حصل لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه. Il dit rahimahullah ta'ala, ceux-là sont les gens qui connaîtront le bonheur et la félicité. L'on leur donnera leur livre dans lequel sont inscrits leurs œuvres pieuses. Ce livre leur sera donné par leur main droite. Ceci afin de les distinguer et afin également de les honorer. Et l'un d'entre eux, tellement il sera heureux et joyeux, aimera que les créatures puissent regarder et contempler ce par quoi Allah Azza wa Jal l'a comblé. Il dira, tenez, lisez mon livre, c'est-à-dire, voici mon livre, lisez-le, un livre qui annonce la bonne nouvelle de jardin, un livre qui annonce
de différentes sortes de délices, un livre dans lequel il est inscrit le pardon des péchés et dans lequel les défauts sont cachés également. Et ce qui m'a amené à cette situation heureuse et ce par quoi Allah Azza wa Jal m'a comblé comme la foi en la résurrection et au jugement, et le fait de m'y être préparé à travers des actes et des œuvres qui étaient totalement faisables. C'est pour cela qu'il dit « Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah » j'étais sûr d'y trouver mon compte. « Fahuwa fi 'ishatin radiyah » il jouira d'une vie agréable, c'est-à-dire une vie dans laquelle il y aura l'ensemble de ce qu'une âme peut espérer et désirer. Il aura une vie qui sera la prunelle de ses yeux. En aucun cas, ils ne choisiront une vie autre que celle-ci. Fi jannatin aliyah, dans un jardin haut placé, c'est-à-dire qu'ils seront dans des maisons et des palais élevés. Ils seront également dans un degré haut, qutufuha daniyah, dont les fruits sont à portée de la main. C'est-à-dire que les fruits, toutes les sortes de fruits, seront proches d'eux, et il sera extrêmement facile et aisé de les prendre. Les gens du paradis prendront les fruits, qu'ils soient debout, assis ou même allongés. Et on leur dira, pour les honorer, « Kulu washrabu » mangez et buvez, c'est-à-dire mangez de toute nourriture exquise et buvez de toute boisson agréable. Hani'an, agréablement, c'est-à-dire mangez et buvez de façon complète sans que cette nourriture ni cette boisson ne contiennent de choses néfastes. Et cette récompense et cette rétribution vous a été accordée pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Ceci par les actes vertueux que vous avez accomplis, également pour les péchés que vous avez délaissés. Les actes vertueux parmi la prière, comme la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, le fait d'être bienfaisant envers les créatures, d'évoquer Allah et de revenir repentant vers lui, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les actes, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait des causes pour entrer au paradis. Et c'est donc la base du bonheur. ثم قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Donc il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 24 à 37 de sourate Al-Haqqah, selon le sens: quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre.
et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le Très Grand, et n'incitez pas à nourrir le pauvre, il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هؤلاء أهل الشقاء يعطون كتب أعمالهم السيئة بشمالهم تمييزا لهم وخزيا وعارا وفضيحة، فيقول أحدهم من الهم والغم والخزي: يا ليتني لم أوت كتابيه، لأنه يبشر بدخول الجنة والخسارة الأبدية، ولم أدر ما حسابيه، أي ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وأحاسب. ولهذا قال: يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. ثم التفت إلى ماله وسلطانه فإذا هو وبال عليه، لم يقدم منه لآخرته ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله، فيقول: ما أغنى عني ماليه، أي ما نفعني لا في الدنيا، لم أقدم منه شيئا، ولا في الآخرة، قد ذهب وقت نفعه، هلك عني سلطانيه، أي ذهب واضمحل، فلم تنفع الجنود الكثيرة ولا العدد الخطيرة ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضر بدله الهموم والغموم والأتراح، فحينئذ يؤمر بعذابه، فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: خذوه فغلوه، أي اجعلوا في عنقه غلا يخنقه، ثم الجحيم صلوه، أي قلبوه على جمرها ولهبها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا من سلاسيل الجحيم في غاية الحرارة، فاسلكوه، أي انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه، ويعلق فيها، فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع، فبئس العذاب والعقاب، ووا حسرة من له التوبيخ والعتاب، فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بأن كان كافرا بربه، معاندا لرسله، رادا ما جاءوا به من الحق، ولا يحض على طعام المسكين، أي ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين، فلا يطعمهم من ماله، ولا يحض غيره على إطعامهم لعدم الوازع في قلبه، وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان، الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا، فليس له اليوم هاهنا، أي يوم القيامة، حميم، أي قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثواب الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وليس له طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار، الذي هو في غاية الحرارة ونتل الريح وقبح الطعم ومرارته، لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الخاطئون الذين أخطوا الصراط المستقيم وسلكوا سبل الجحيم، فلذلك استحقوا العذاب الأليم.
Il dit rahimahullah ta'ala, en expliquant ces versets 25 à 37 de Surat Al-Haqqa, ceci, c'est-à-dire ces personnes, sont les personnes malheureuses à qui l'on donnera leur livre dans lequel sont inscrits leurs mauvaises actions. Leur livre leur sera donné par leur main gauche afin de les distinguer, et ceci en guise d'humiliation et de honte. Et l'un d'entre eux dira, par humiliation et par souci, Ya laytani lam uta kitabiyah, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, car c'est un livre qui annonce l'entrée en enfer, un livre qui annonce la perdition éternelle. Walam adri ma hisabiyah, et ne pas avoir connu mon compte. Et ne pas avoir connu mon compte, c'est-à-dire, si seulement j'étais oublié, si seulement je n'étais pas ressuscité, et si seulement je n'étais pas jugé. Pour cela qu'il dit, Ya laytaha kanatil qadiyah, j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive. C'est-à-dire, j'aurais souhaité que cette mort que j'ai connue est une mort après laquelle il n'y a pas de résurrection. Puis, cette personne se tournera vers ses biens et son autorité et se rendra compte qu'en réalité, ses biens et l'autorité qu'il avait sur terre se sont transformés en préjudice pour lui. Il n'a rien apporté pour son au-delà. Il n'a pas utilisé ses biens et son autorité pour l'au-delà. Ainsi, ses biens et son autorité qu'il avait sur terre ne lui seront d'aucun bénéfice pour être sauvé du châtiment d'Allah. Il dira, Ma aghna anni maliyah, ma fortune ne m'a servi à rien. C'est-à-dire qu'elle ne m'a servi ni dans cette vie d'ici-bas, car je ne l'ai pas utilisée à bon escient, ni ces choses ne me seront d'aucune utilité dans la vie de l'au-delà, car le moment de profiter de ces choses est parti et s'est en allé. Car quand est-ce que l'on profite de nos biens et de notre autorité? C'est dans cette vie d'ici-bas. Quant à l'au-delà, Allah Azza wa Jalla dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucun bénéfice, d'aucune utilité. Puis il dira, halaka anni sultaniyah, mon autorité est anéantie, c'est-à-dire qu'elle est partie et a été détruite. Ainsi, les grandes armées ne lui seront d'aucune utilité, et les équipements militaires qu'il avait en sa possession ne lui seront d'aucune utilité, et l'autorité qu'il avait ne lui sera également d'aucune utilité. Tout ceci est parti et tout ceci a été emporté par les vents. Tout ceci a été emporté par les vents, et ce qui existe aujourd'hui pour lui, ce ne sont que les soucis et les chagrins. À ce moment-là, on ordonnera aux anges immenses et durs de l'amener au châtiment. Khudhuhu farulluh, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. C'est-à-dire, mettez autour de son cou un carcan qui l'étouffera. Thumma al-jahim salluh,
Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, c'est-à-dire retournez-le sur les braises et sur le feu de l'enfer. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées parmi les chaînes de l'enfer qui sont extrêmement brûlantes. Fasluquh, liez-le, c'est-à-dire attachez-le, de telle sorte que ces liens entrent par son derrière et ressortent par sa bouche. Et suspendez-le ainsi. Ainsi, il ne cessera d'être châtié de par ce châtiment abominable, et comme est mauvais ce châtiment et cette rétribution. Et la cause qui l'a mené à cela, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Il ne croyait pas en Allah l'immense. Il était mécréant vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et était récalcitrant vis-à-vis des prophètes d'Allah Azza wa Jal. Il rejetait la vérité qu'ils ont apportée avec eux alayhimus salam. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Il n'incitait pas à nourrir les pauvres. Il n'avait pas dans son cœur de miséricorde. Il n'éprouvait pas de pitié envers les pauvres et les nécessiteux. Il ne les nourrissait pas de ses biens et n'encourageait pas également autre que lui et n'encourageait pas autrui à les nourrir, car son cœur était dénué de toute attention. Ceci car la base de la vie heureuse et joyeuse est de deux sortes. La première, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la base de la sincérité, c'est la croyance en Allah. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Il ne croyait pas en Allah l'immense. Et la deuxième base de la vie heureuse et joyeuse, c'est la bienfaisance envers les créatures. Et parmi les plus grandes formes de bienfaisance, c'est le fait de répondre aux besoins de ceux qui sont nécessiteux, en leur donnant, en les nourrissant et en leur donnant la nourriture nécessaire dont ils ont besoin. Quant à ceux qui seront châtiés, ils n'ont fait preuve ni de sincérité, ni de bienfaisance. Et c'est pour cela qu'ils ont mérité ce qu'ils ont mérité comme châtiment. Puis Allah Azza wa Jal dit فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا. Il n'y a pour lui ici, c'est-à-dire le jour du jugement, aucun ami chaleureux, c'est-à-dire aucun proche ou aucun ami qui puisse intercéder en sa faveur afin de le sauver du châtiment d'Allah ou de lui faire bénéficier des récompenses d'Allah. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 23 de Surat Saba, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il lui permet. Il dit aussi Azza wa Jal ma lidh-dhalimina min hamimin wala shafi'in yuta'. Les injustes n'auront ni amis ni intercesseurs écoutés. Et cette personne qui sera châtiée n'aura pour nourriture que du pu. Et le pu qui sera le jus des gens de l'enfer. Un pu extrêmement chaud qui dégagera une odeur extrêmement nauséabonde et qui aura un très mauvais goût. Et cette nourriture ne la mangera que les fautifs, ceux qui se sont trompés de chemin, ceux qui n'ont pas emprunté le chemin droit,
mais qui ont plutôt emprunté les voies de l'enfer, et c'est pour cela qu'ils ont mérité le châtiment douloureux. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.